جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا توسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما 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 جی آپ لوگ خیریت سے ہیں سب؟ جی الحمدللہ. چلیے اب جلدی سے میں سارے لوگ اپنا مائک بند کر لیجئے. میں جس کا نام پکاروں فٹافٹ انگلی ٹچ کریں مائک سے اور اپنی اٹینڈنس دیں، ہے نا. افسانہ صاحبہ کی تو ہو گئی ہے. سائمہ شفیق موجود ہے؟ سائمہ شفیق نہیں موجود ہیں. پھول بی صاحبہ نہیں موجود ہیں. بشرا حسین جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشا شیخ موجود ہیں؟ نہیں موجود ہیں. ناظمہ سلطان جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ناظمہ صاحب سلطان ہیں؟ جی اور جی اب ماہدہ صاحبہ موجود ہے؟ ماہدہ صاحبہ نہیں ہے موجود. ماہدہ صاحبہ موجود نہیں ہے. اچھا سیدہ نکی بھی نہیں موجود ہے. جی نکی السلام موجود ہے؟ علیکم. جی وعلیکم نکی السلام صاحبہ آپ کی ورحمۃ فیس اللہ وبرکاتہ. آپ کی فیس پہ ہو جی گئی؟ آج کر دیں گے ہم. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. امرین صاحبہ امرین صاحبہ موجود نہیں ہیں. جی اب سمینہ صاحبہ سمینہ خان جی لبیک. سمینہ خان جی
اور ادیبہ حسین، ادیبہ جی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رقیہ صاحبہ، رقیہ منصوری، آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرزانہ صاحبہ، فرزانہ صاحبہ موجود نہیں ہیں؟ چلیے، اور جو نئے لوگ جڑے ہیں وہ اپنا نام بتا سکتے ہیں، بتائیں گے؟ جو اگر جڑے ہوں تو بتا دیجیے۔ ابھی جتنے لوگ ہیں اس میں سے کوئی نئے ہیں؟ ناہدہ صاحبہ آپ کی لسٹ میں 11 اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے نا، جو ریگولر ہیں جن کی فی پے ہے، اور جو 3 آئے ابھی نیا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، 3 نئے ایڈمیشنز ابھی گروپ میں آئے ہیں، وہ ابھی نہیں ہے یہاں پر کلاس میں۔ میرے فرزانہ صاحبہ کو ملا کے میرے پاس ہیں 13 نفر ہیں، اس میں سے 1 2 3 4 5 6 7 ابھی ہیں موجود، باقی نہیں ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ہمارے پاس 12 ایڈمیشنز ہیں، کنفرم ایڈمیشنز جو ہیں اچھا لیول 2 کے وہ 12 ہیں، ہے نا؟ تو بعد میں اچھا، اپن ابھی ڈسکس۔ جو میں نے بتایا اس میں ہاں ہاں ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی تو دیکھیے اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں، تو سبق کے بارے میں بعد میں بات کروں گی کہ کن السلام لوگوں نے علیکم۔ سبق بھیجا ہے۔ جی وعلیکم السلام، آپ کون؟ نام جی بتائیں۔ اپی، ہمارا نام رخسار خان۔ رخسار خان، آپ کی فیس جی پے ہو گئی ہے؟ جی اپی۔ رخسار خان، جی اچھا اپی۔ یہ نام نہیں ہے، ابھی نہیں ہیں آپ؟ جی جی ہاں ابھی۔ رخسار صاحبہ، آج پہلی کلاس ہے آپ کی؟ جی اپی۔ جی رخسار، آپ کی فیس پے ہو گئی نا؟ جی ہاں، ہم نے تو فیس بہت پہلے کی پے کر دی جی تھی۔ جی جی چلیے، دیکھیے آپ ہے نا تو بہت پہلے سے آپ نے فیس پے کر دی، لیکن کلاس بھی ساتھ میں لیتے رہیے۔ دیکھیے ابھی آپ کی کتنا کلاسوں کا وہ ہو گیا ہے نقصان، ابھی تو جی اپی۔ کتنی تختیاں نکل گئی ہیں نا۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 11، اچھا جو پہلے سے پچھلا ہم سبق نے ہو گیا پڑھایا مطلب؟ تھا۔ جی دیکھیے کتنی کلاسیں ہو گئیں جب سے یہ شروع ہوا ہے یہ والا بیچ، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 5ویں کلاس ہے آج، 5ویں کلاس میں ہر کلاس میں 2 تختی ہو گئی ہیں، تو 5 کلاس میں 10 تختی ہو گئی ہیں، تو اب 11ویں شروع ہوگی، تو آپ کا جو پچھلا ہے نا وہ تو رہ گیا، آپ سمجھ نہیں پائی ہیں، اب وہ ہوگا برابر لیکن بہت ٹائم لگے گا اس کے لیے، تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جب بھی بیچ شروع ہو تو فوراً لوگ جتنے بھی ہیں جن لوگوں نے رجسٹریشن کروایا ہے تو وہ پابندی سے کلاسیں شروع سے لیں، تاکہ آپ کو ہی آسانی ہوگی، ہے نا؟ تو جی اب جی آپ جو جڑ گئی ہیں تو اب آپ بیچ میں آپ کلاس مس نہ کریں، ہے نا؟ جی جی انشاءاللہ۔ تو اپی پھر پچھلا ہمیں یہ جو انشاءاللہ سبق چل کروا رہا ہے دیں یہیں گے، سے پڑھنا ہوگا؟ یہیں سے شروع کریں آپ، انشاءاللہ آپ کا پیچھے بھی کروا دیں گے، پچھلا بھی جو ہو چکا ہے، جن جن کا رہ گیا ہے جو کچھ وہ کروائیں گے، لیکن ابھی وقت لگے گا اس کو، جو ابھی چل رہا ہے ابھی اس کو کرنا ہے نا؟ جی آگے جی بڑھنا ہے ابھی، تو جو سمجھا رہے ہیں اس کو اچھے سے سمجھیے، اور سارے لوگ قاعدے لکھ رہے ہیں نا؟ سارے لوگ اپنی کاپی میں قاعدے جو بتائے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں؟ جی اپی۔ جی 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 اچھا، ہم نے پچھلی کلاس میں تنوین والا قاعدہ پڑھا تھا، تختی نمبر 6، تختی نمبر 7 اور نہیں 8، تختی نمبر 7، تختی نمبر 8 اور 9 اور 10، یہ جو ہم نے پڑھے ہیں تنوین اور تنوین نون ساکن اور اظہار کا قاعدہ پڑھا ہے، اس کے حروف پڑھے ہیں، تو جن صاحبہ نے لاسٹ میں سبق بھیجا ہے وہ اپنی چیزوں پہ دھیان دے کہ بالکل اتنی آج کلاس ہے، آپ نے کل سبق بھیجا ہے تو وہ آپ کا چیک نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو آپ سیٹرڈے تک سبق بھیج دیں، جن کو بھی بھیجنا ہے، تو سنڈے میں فری اگر ہوئی تو میں سنڈے کو انشاءاللہ چیک کروں گی، جمعہ اور سنیچر آپ کے پاس ہے سبق بھیجنے کے لیے، اس کے بعد آپ بھیجیں گے تو کیسے چیک ہوگا بتائیں آپ، کیونکہ اور بھی کلاسیں ہوتی ہیں نا؟ سمجھ اپی میں آ لکھنا رہی بھی ہے ہوتا میری ہے بات؟ جی لکھیے کاپی پہ، جو قاعدے آپ کو سمجھا رہے ہیں اس کو لکھ کر رکھیں گی آپ، اور بعد میں جب دہرائیں گی تو آپ کے دماغ میں بیٹھے گی وہ چیز، خالی کلاس لے کے آپ ہٹ جائیں گی اور آپ کچھ لکھیں گی نہیں، بعد میں پڑھیں گی نہیں، تو آپ کی کیسے دماغ میں بیٹھے گا بتائیں آپ؟
तो कि अपने हमें तो खाली लिखना हमें नहीं आता थोड़े, है। तो किसी से, अच्छा लिखना नहीं आता, पढ़ना आता है आपको? जी नहीं, मुझे मतलब इंग्लिश हिंदी मुझे कुछ भी ना, उर्दू मतलब ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है मुझे, अच्छा अच्छा, तो कुछ कोई भी नहीं आपके आता। साथ ऐसा नहीं है जो अच्छा, तो चलिए देखिए फिर कोशिश कीजिए कि आप है ना सुनकर याद कर लें उसको, और सबक जितना याद हो वो डालते रहें ताकि आपको गलतियां बता दी जाएं, तो आप उनको सही करते जाएं। ऐसे बिना पढ़े लिखे आपको मुश्किल होगी ना, आप बार बार सबक डालें तो आपको चेक करके फिर हम बताएंगे कि आपकी ये गलती है, आप इनको दुरुस्त कीजिए, है ना। रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हैं अपनी। रिकॉर्डिंग करके डालिए, बिल्कुल जितना आपका समझ में आ रहा है आपको, तो जुमा और शनिचर मिलता है, आज और कल छोड़ दीजिए, जुमा और शनिचर आपको मिलेगा, तो आप जुमे को भी डाल दीजिए, चेक कर देंगे, फिर शनिचर को भी डाल दीजिए, क्योंकि आप लिख नहीं पा रही तो आप सुन सुन के आप याद करेंगी उसको, तो जी थोड़ी सी नाहिदा आपको साहिबा, यहाँ पर एक दो लोग और भी हैं जो लिखना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये सहूलियत है कि उनके कॉपी के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनको ये है कि रेगुलर रिकॉर्डिंग भेजनी है, उनके कॉपी के मार्क्स उनकी रिकॉर्डिंग रहेगा। हाँ आप जो भी साहिबा हैं, आप बात बिल्कुल, जो भी कर रही थी, और जो भी लोग नहीं लिखना पढ़ना जी जानते हैं उनके लिए भी ये बात कर रही हूँ मैं कि आप लोग रिकॉर्डिंग्स, कायदों की रिकॉर्डिंग करें और उनको अपने पास सेव भी करके रखें ना, मार्क करके स्टार, ताकि आप एग्जाम के टाइम या टेस्ट के टाइम आपके पास वो हो, आप उसे सुनकर उसे बोल सके, है ना। तो आप जब बोलेंगी ना तो आपका चेक किया जाएगा कि आप सही कायदे की थ्योरी बता रही हैं या नहीं बता रही, है ना। जैसे अगर हरकत, तो तख्ती नंबर 3 हरकत, हरकत 3 होते हैं, जबर जेर पेश, इस तरह से आप पूरा बोलेंगी उसका कायदा। फिर ये जो मश्क है वो अलग चीज है, लेकिन कायदे का जो रूल है ऊपर जो लिखा होता है वो आपको याद करना और उसकी रिकॉर्डिंग भेजना मस्ट है। जैसे ये लोग सब लिख रहे हैं उस कायदे को, ऐसे आपको उसको बोल के देना करना है, ठीक है। आई बात समझ में आपकी? जी अच्छी। ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि जिनको भी पढ़ना लिखना नहीं आता है वो सुने, मेरी बात को सुने गौर से, और फिर जितना समझ में आए उतना पढ़ के तख्ती नंबर डालें, और उतना डालें जितना भी समझ में आ रहे हैं सबक, तो वो मैं चेक कर लूंगी, और चेक करके आपको आपकी जो कमियां हैं वो बता दूंगी, तो आप उसको दुरुस्त कर लेना। तो आप पढ़ लिख नहीं सकते तो आप सुनकर कर सकते हैं इसको, है ना। अपनी रिकॉर्डिंग, फिर हम रिकॉर्डिंग में आपको सबक भेजेंगे, तो आप वो सुन के दुरुस्त करना, है ना। तो उसके मार्क्स भी मिलेंगे आपको, जैसे जैसे सबक डालने के मार्क्स मिलेंगे, आपकी लिखी हुई कॉपी के मार्क्स मिलेंगे, इसी तरह आपकी रिकॉर्डिंग डालेंगे आप जितना, उसके भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने इजहार का कायदा पढ़ा था, तनवीन या नून साकिन का कायदा है ये भी, तो आपके समझ में आया था। ये हुर्फ हल्की 6 हैं और ये हलक से अदा होते हैं, और तनवीन या नून साकिन, सबसे पहले इस चीज को ध्यान दें कि हुर्फ तो बहुत आएंगे और उसी तरह के आएंगे, लेकिन इसमें ये है मसला कि नून तनवीन और नून साकिन होना जरूरी है। समझ में आ रहे हैं आपके? इजहार में तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से कोई हुर्फ आता है तो इजहार होता है, ठीक है। इसी तरह इख्फा में भी तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हुर्फों में से कोई हुर्फ आता है तो इख्फा होगा, है ना। इस चीज का ध्यान दें, किसी भी जज़म वाले हुर्फ पे हर कहीं इजहार और इख्फा नहीं होगा। तनवीन या नून साकिन के बाद उन हुर्फों में से कोई हुर्फ आता है तो इजहार और इख्फा अलग अलग होता है, ठीक है। अपी आ रही है मेरी आवाज आप लोगों? जी अपी अफसाना साहिबा बोल रही हूँ, वो मैंने मैसेज किया था, मुझे लेट हो जाएगा। मेरी अटेंडेंस लग गई है क्या? जी 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 बिल्कुल बता लग गई है सकते आपकी अटेंडेंस। जी। तो जितना पिछले मैंने आपको कायदे समझाए तो वो अच्छी तरह समझ में आ गए आप लोगों के। जी अब हाँ तो जी हाँ हाँ जो भी साहिबा हैं जिन्होंने सबक भेजे थे तो मैंने उनको बताया था तख्ती नंबर 6 का, तो वो अच्छे से समझ में आ गया था आपको। जी जी आ गया। जी जज़ाकल्लाह। जिन सबक भेजा है उनको फायदा मिलेगा इस चीज का, है ना। और मैं अटेंडेंस जी लगाऊंगी, है ना।
तो तो अभी इंशाल्लाह हुरूफ जी वो हुरूफ एक जी का मैंने होमवर्क नहीं भेजा था क्योंकि मेरा उज्र था, तो मैंने भेजा नहीं जी था, तो इस हफ्ते भेज दूंगी तो चलेगा ना? बिल्कुल 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 भेज दीजिए, बिल्कुल भेजिए, चेक होगा आपका। वो तो उज्र होता है ना, तो आप मैसेज कर दिया करिए कि मेरा उज्र है, मैं अभी सबक नहीं भेज सकती, तो उसका भी आपको मिलेगा फायदा। ठीक है, चलिए अब हम आगे 11वीं तख्ती नंबर 11 जज़म वाली तख्ती नंबर 11 आपको ये देखिए तख्ती नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रही है तख्ती नंबर 11 जी दिख रही है। जी देखिए, हाँ देखिए गौर से उसको कि जज़म और सुकून और साकिन ये सब एक ही हैं। जज़म ये दिख रहा है आपको कि ये जज़म है, ये जो लगा है इस पे बा के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जज़म, इसको जी हम क्या कहते हैं? जज्म जज़म जज़म सुकून सुकून और साकिन। साकिन। हाँ ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है आपको कि जज़म वाले हुर्फ को उसके ऊपर जो हेडलाइन लिखी है ना, बिल्कुल ऐसा की ही ऐसा आपको कॉपी पे उतारना है, अपनी फेयर कॉपी पे उतार कर। इसके अलावा जो मैं अलग से, अगर आपके लगता है कि ये इसमें नहीं लिखा अलग से है, तो वो आप अपना अलग से लिख लीजिए। ये बाद में लिखना आप जब क्लास हो चुके है ना, और जो मैं अभी बता रही हूँ वो लिख लीजिए, लिख लेना आप। तो तख्ती नंबर 11 है जज़म सुकून और साकिन, ये एक ही चीज के नाम हैं। ठीक है, अब हम जी जज़म वाले हुर्फ को पढ़ेंगे इस तरह। किस तरह पढ़ेंगे, किसी को पता है इसके बारे में? जी हुरूफ जी हुरूफ खलखला हुरूफ खलखला 5 है। नहीं नहीं नहीं, अरे रुकिए एक सेकंड, ये जज़म जी वाले हुर्फ हैं, इनको ये अलग चीज है। वो जज़म कलकला वाले हुर्फ अलग है ना। तो सबसे पहले जी ये जी देखिए समझ लीजिए, जज़म को सुकून और साकिन भी कहते हैं। हुर्फ कलकला 5 हैं, जी है ना। हुर्फ जी कलकला 5 हैं। ऑफ, तो बहुत अच्छे से सुकून से सुनना है इसको, है ना। बहुत मतलब आसान जी है, मजा भी आता है पढ़ने में, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग में बिठाना है इन चीजों को, क्योंकि ये एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगी नहीं। हुर्फ कलकला 5 हैं। ऑफ, तो, ब, जीम, दाल, ये 5 हो गए ना। ऑफ, जी तो, ब, जी जीम, दाल। आफ्ताब तो ये इनको इसी तरह लिखना है। जज़म को सुकून और साकिन भी कहते हैं। हुर्फ कलकला 5 है, क़ाफ तो ब जीम दाल। ठीक है, इनका मजमुआ है कुतुब जद्दीन। इनका मजमुआ मतलब जब इन पांचों को मिलाकर लिखेंगे, जब इन पांचों को मिलाकर लिखेंगे तो कुतुब जद्दीन लिखा जाएगा। क़ाफ तो जी ब कुतुब जीम दाल, है ना, कुतुब जद्दीन। जी जब आप कुतुब कुतुब जद्दीन जी आपको आ जाएगा तो पूरे पांचों हरूफ इसी के अंदर हैं, इनका मजमुआ है, यानी इनको जमा करेंगे तो ये हुर्फ बनेंगे कुतुब जद्दीन, है ना। जी जी आ रहा है समझ में? जब जी जब जी इन हुर्फ पर, जब भी पूरे कलाम पाक में जब भी ये हो पांचों हुर्फ जज़म के साथ आते हैं, जज़म समझ में आ रहा है आपको, सुकून और साकिन, जी जी जब भी ये 5 हुर्फ जज़म के साथ आते हैं, यानी इन पांचों हरफों में से किसी भी हुर्फ के ऊपर जज़म लगा हो, और तो उनके मखरज टक्कर खाकर अलग होते हैं, यानी दोहरी आवाज आती है उस हरुफ की, को ऐसे टक्कर खाते हैं, जी पद, टक्कर खाते है ना। हाँ, जैसे आप है ना, ये देख लें कि जैसे टक्कर खाना कैसा होता है। अब अब समझ में आ रहा है? अब जी जी हाँ, जब इन हुर्फों में इससे किसी भी हुर्फ पर जज़म आता है तो इनके मखरज टक्कर खाकर अलग होते हैं और दोहरी आवाज आती है। पूरे कलाम पाक में जब भी ये 5 हुर्फ जज़म के साथ आएंगे तो कलकला होगा। ये 5 हुर्फ हैं, ध्यान दीजिए। इनके अलावा
کسی بھی حرف پہ جزم آتا ہے تو قلقلہ نہیں ہوگا. صرف یہ 5 حرف ہیں جن پہ جزم آئے گا تو قلقلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ جی قلقلہ ہوگا. ہاں، جب بھی یہ 5 حرف جزم کے ساتھ آئیں گے تو قلقلہ ہوگا، اور کسی بھی جزم والے حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا. کس طرح؟ اب میں پڑھ رہی ہوں تو آپ جلدی جلدی پڑھیں اس کو، ہے نا. اب، اب اب اب، اب. اب یہ، ہاں یہ دیکھیے با پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ ان 5 حرفوں میں با بھی ہے. ٹھیک ہے. جب، جب اب، جب جب. ابھی آپ نے یہ 5 حرفوں میں سے با پہ جو جزم ہے وہ والا حرف پڑھ لیا آپ نے. سمجھ میں آیا آپ کے اب کیسے مخرج ٹکر کھا رہے ہیں؟ دوہری آواز آ رہی ہے نا. اس طرح ہوتی ہے دوہری آواز. اب جیم والا حرف دیکھیے. بج، 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 بج. اب یہ دوسرا حرف ہو گیا ہے نا، جیم والا حرف ہو گیا. اب آگے دیکھیے کون سا حرف ہے یہ جزم میں؟ جیم. دال. دال دیکھیے، دال پہ جزم ہے تو یہ 5 حرفوں میں سے یہ دال بھی آ رہا ہے تو ہم کہیں گے سد. سد، سد. اب سب کو ساتھ بولنا ہے ٹیچر کے، لاؤڈلی اور کلیئرلی. ساتھ بولیے. جو بول رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، جو نہیں بول رہے ہیں ان سب سے کہہ رہی ہوں میں، اتنی آوازیں آ نہیں رہی ہے نا. ہم اپنے بچوں سے بہت کہتے ہیں نا کہ آواز آ اسکول رہی میں اورل اچھے سے پڑھ کر آنا، ٹیچر بولتی ہے تو ساتھ میں پڑھا کرو. اسی طرح وہی ڈسپلن ہمیں بھی فالو کرنا ہے انشاءاللہ کلاس میں، کہ ٹیچر پڑھا رہی ہیں اتنی محنت سے تو آپ لوگ رسپانس دیں، پڑھیں. آپ کی کلاس کا موٹو ہے کہ آپ کو پریکٹس کرائی جائے اور آپ کی زیادہ سے زیادہ کلاس میں پریکٹس کرائی جائے، تو اسی لیے آپ کو لکھوایا نہیں جا رہا. تو آپ لوگ بھی کوآپریٹ کریں اور ساتھ میں پڑھیں، اور زور سے پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، جوش و خروش سے پڑھیں. ایسا لگے کہ یہاں پہ اسمارٹ اور مطلب میچور لیڈیز پڑھ رہی ہیں. بہت اچھی والی آوازیں آنی چاہیے انشاءاللہ، ہے نا. ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جوش سے پڑھیے. کیونکہ جب آپ جوش سے پڑھیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا پڑھانے میں، تو پھر مجھ کو بھی تھوڑا اچھا محسوس ہوگا نا. اور قلقلہ کے لیے آپ یہ یاد رکھیے، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ ٹکر کھا کے، تو آپ یہ سوچئے کہ کون سی چیزیں ہوتی ہے اپن کی گھر میں، خاص طور پہ بچوں کے پاس، جو ٹکر کھا کے واپس آتی ہے. کون سی چیز ہوتی ہے؟ بال جو ہوتی ہے. بچوں کی بال ہوتی ہے. شاباش. ٹکر کھا کے واپس آتی ہے. ہاں تو بال کا ایگزامپل رکھیے. جس طرح سے بال ٹکر کھا کے واپس آتی ہے، ویسے ہی آپ کو قلقلہ کا بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کے مخرج ٹکر کھا کے واپس آتے ہیں. تو بال سے آپ کو یہ پورا قاعدہ اچھے سے یاد ہو جائے گا. تو ٹکر کیسے کھا کے واپس آنا ہے کہ آپ نے با بولنے کے لیے ہونٹوں کو ملایا اور پھر زور سے چھوڑ دیا، اب، تو وہ قلقلہ ہوا وہاں پر. اور یہ جبھی ہوگا جب ان کے حروف پر جزم لگا ہوگا، ان 5 حروفوں پر، ہے نا. تو اس طرح بال کے ایگزامپل سے آپ لوگ یاد رکھیں اور اس طرح سے سوچیں کہ آپ نے بال زمین پہ ماری اور وہ واپس آئی، آپ نے ہونٹوں کو ملایا اور وہ واپس گئے. اس طرح سے یاد رکھیں انشاءاللہ. آ رہے ہیں آپ لوگوں کے اچھے سے سمجھ میں؟ جی اپی. تھوڑا سا جوش دکھائیں، نہیں تو مجھے ایسا لگے گا پھر مجھے نہیں پڑھانا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے پڑھانا، مطلب سننا یا آپ کو پڑھنا، تو پھر چینج کر دیتے. تو اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا میں پڑھا سکتی ہوں. ہاں تو آپ لوگ اگر ایسا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا، ہاں تھوڑا سا آپ لوگ مجھے محسوس کرائیں کہ ہاں آپ لوگ خوش ہیں میرے پڑھانے سے. اگر میری آپ کو آواز سمجھ آ میں رہی ہے نہیں آپ آ کو؟ رہا. جی آ رہی ہے. کون بول رہی ہیں آپ؟ جی میں بشرا بول رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی تھی میں بھی کھانا کھا رہی ہوں، بچوں کو بھی کھلا رہی تھی، تو تھوڑا سا میں رپلائی نہیں کروں گی. جی بس کے جی کھاتے سے جی میں پھر کرتی ہوں آپ کو، بس 5 منٹ.
नहीं, क्योंकि अभी जितने हमारा उस जितने पे लोग हम जुड़े पढ़ रहे हैं हैं। हाँ, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ कि मेरा अगर पढ़ाना आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे महसूस जी कराइए उस चीज माशाल्लाह, को बहुत कि अच्छे हाँ। पढ़ा रही हैं, हमें समझ में आ ये अभी रहा है। हमारा उस पे है, इसलिए हम भी नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ाना आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो बस मुझे ये है थोड़ा सा मतलब आप लोगों की साहिबा आवाज नहीं माशाल्लाह आती तो बहुत मुझे ऐसा लगता है हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह पढ़ा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही तो समझ में बस नहीं आ मुझे रही। 2-1 मिनट और दीजिए। जी, तो जितने लोग हैं जी कम से कम उतना फिर तो देखिए, फिर पढ़ें, मैं बस 2-3 यही लोगों बचा। में भी काफी अच्छी आवाज आ जाती है। तो देखिए जो हमने 3 हुर्फ पढ़ लिए हैं, बा, जीम और दाल, है ना। जी ये कलकला के 3 हुर्फ हो गए। अब चौथे हुर्फ पे आते हम, तो पे। तो और यहाँ पे खौफ तो कत्ल ते कत्ल तो कित कित तो कहें तो कहें तो कत्ल हम्म अब यहाँ पे देखिए 4 हुर्फ हो गए, बा, जीम, दाल और तो। अब आएगा आगे कौफ, जक यक जिक जी अब ये 5 हुर्फ आपके समझ में आ गए कि हमें किस तरह पढ़ना है, कलकला किस तरह होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जरा सा भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये किस तरह पढ़ना है, तो मुझे पूछिए आप लोग, है ना। इसी तरह अब ये नीचे देखिए कि इम्तिहान वाले नीचे जो है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी जज़म वाले हुर्फ हैं यहाँ पर, ये वाले, ये सारे जज़म वाले हुर्फ हैं, लेकिन इन हुर्फों पे कहीं पर आ रहे हैं वो हुर्फ और कहीं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जी तो ये सारे हुर्फों पे कलकला नहीं हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन से हुर्फ ऐसे हैं जिन पे कलकला हो रहा है और कलकला नहीं हो रहा है। कॉफ भी हो जी रहा है बस पे कलकला, हो रहा है बस। कॉफ पे भी जा हो रहा है कलकला, जी जी पे हो रहा है। दाल पे भी हो रहा है कलकला, जी कॉफ पे दाल भी पे हो रहा है कलकला, और जीम पे भी हो रहा है। देखिए सबसे पहले स्वाद दाल पे हो रहा है ना, क्योंकि दाल पे जज़म लगा है ना। उसके बाद बा पे जज़म लगा है, तो सा पे नहीं हो रहा, बा पे हो रहा है, क्योंकि बा पे जज़म लगा है ना। और जज़म वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाते हैं, ये पता है ना आपको कि जज़म वाले जी हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाते हैं, ठीक है। जी और देखें ये, देखिए जज़म वाला हुर्फ ये है, जज़म वाला हुर्फ ये है, समझे। ये वाला सीन पे जज़म लगा है, तो हम क्या करेंगे जज़म वाले हुर्फ का, आगे वाले वर्ड से मिलाकर किस पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि उसके पहले सीन पे जज़म है, उसके पहले बा पे ज़बर है ना। जी तो हम बा से सीन को मिलाएंगे, मतलब सीन के जो पहले वाला हुर्फ है हम उससे मिलाएंगे। जी कोई सा भी जज़म वाला हुर्फ होगा, उसके पहले जो हुर्फ होगा उस पे कोई भी हरकत लगी हो तो हम उससे मिलाएंगे उसको, जज़म वाले हुर्फ को, है ना, एक बार। तो आ रहे हैं आप लोगों को कैसे समझ में। जी अब आगे देखें नीचे, हाँ, अब उसकी नीचे वाली तख्ती देख लें, ये वाली यहाँ पे। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, यज्अल 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 लक़द लक़द खलक़ना खलक़ना अतअमना आमना अतअमना नहीं है, अतो अतो अतअमना तो नक़ आमन
ایک ساتھ بولے اور زور سے بولے، بروج، بروج محیط، محیط اهدنا، اهدنا کہیں اهدنا، اهدنا اهدنا، اهدنا تو دیکھیے اہدنا نہیں کہنا ہمیں، ای حمزہ حاضر، ای، جیسے آپ اہدنا کہتے ہیں اسی طرح اہدنا۔ اچھا اس والے جو اہدنا نہیں، اہدی، اہدی، دال زیر دی، ہاں ہاں دیکھیے یہ جو حرف ہے، اہدینا، اس میں کون سے حرف پہ قلقلہ ہو رہا ہے؟ جی دال پہ اوہ سوری، دیکھیں غور سے دیکھیں، دال پہ کیوں ہو رہا ہے؟ دال پہ نہیں ہے، ہاں پہ، یہاں پہ ہو رہا ہے، اس پہ Oh قلقلہ ہی my نہیں ہے۔ God. ہاں پہ کلکلا نہیں ہو رہا، کاف تا با جیم دال 5 حرف پہ ہوگا، اب جزم آئے گا تو ہاں پہ نہیں ہو دیکھیے، رہا۔ اچھا کون صاحبہ ہے یہ بتا رہی ہیں جو؟ افسانہ صاحبہ۔ افسانہ صاحب، ماشاء اللہ، آپ دیکھیے میں یہی چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ میری بات کس نے غور سے سنی ہے اور کس کے سمجھ میں آئی ہے۔ افسانہ صاحبہ ماشاء اللہ آپ کے سمجھ میں آ گئی یہ چیز، میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ اس میں ان 4 حروفوں میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جس پہ قلقلہ ہو، ہے دال ہے، لیکن دال کس طرح ہے یہ بھی دیکھیں آپ کہ دال پہ جزم نہیں ہے، اس لیے قلقلہ بھی نہیں ہو رہا ہے نا۔ نہیں ہو رہا تو یہ دھیان، ان چیزوں پہ دھیان دیجیے آپ لوگ، ہے نا، کہ اب یہ دال تو ہے لیکن اب اس پہ جزم تو ہے ہی نہیں، تو ہم قلقلہ کیسی کریں گے؟ تو جزم کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ 5 حرف قاف تا با جیم دال، جیسے آپ نے وہ بنایا تھا ابھی لین اور مد کا، جس طرح بنا کے جن صاحبہ نے بھی ڈالا تھا اس پہ انہوں نے جزم نہیں لگایا تھا، وہ اپنا چیک کر کے جزم لگا دینا یا اور واو پر، اور لین میں بھی اور مد میں بھی، اسی طرح اس کو بھی بنا کر بہت اچھے شاندار سا بن جائے گا، کلرفل بنا دیں، پورے لکھ کر نیچے کلر میں اس کے حرف بنا دیں اور پھر نیچے اس کے بارے میں لکھ دیں جتنا آپ نے سمجھا ہے اس کو، اور جو نہیں سمجھ میں آیا وہ پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ آگے اچھے سے سمجھ میں حرف قلقلہ؟ حرف قلقلہ 5 ہیں، دیکھیے تختی نمبر 11 غور سے سن لیجئے ایک بار اور، ہے نا، تختی نمبر 11 سکون، جزم کو سکون اور ساکن بھی کہتے ہیں، جزم کو، جزم سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، جزم کو سکون اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ حرف قلقلہ 5 ہیں، قاف تا با جیم دال، قاف تو با جیم دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن، یعنی ان حرفوں کو 5 کو ملائیں گے تو قطب جدن لکھ جائے گا، مطلب اس کا حرف لکھا ہوا آئے گا پورا لفظ قطب جدن، اس میں یہ 5 حرف ہوتے ہیں۔ جب یہ حرف 5 حرف جب بھی جزم کے ساتھ آئیں گے کلام پاک میں، پورے کلام پاک میں جب بھی یہ حرف جزم کے ساتھ آئیں گے تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی دوہری آواز آتی ہے، دوہری آواز آتی ہے پورے کلام پاک میں ہی، جتنے بھی بار یہ حرف آئیں گے جزم کے ساتھ تو قلقلہ ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی سے حرف پہ جزم والے حرف پہ قلقلہ نہیں ہوگا، بس یہ 5 حرف قلقلہ والے ہیں، اس چیز کو دھیان رکھیے کہ جب بھی یہ جزم کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ 5 حرف جب بھی جزم کے ساتھ آئیں گے تو قلقلہ ہوگا، ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح ہوتا ہے قلقلہ، اب، جب، صد، جق، قط، اس طرح، ہے نا؟ آ گیا سمجھ میں؟ آگے بڑھیں کیا؟ دیکھیے اب یہ تختی نمبر
क्या है 12। ठीक है, तख्ती नंबर 12 है, ये भी जज़म और सुकून है। जिस हुर्फ पर स्क्रीन जी शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ एक सेकेंड, हाँ ये हो गई। देखिए जज़म ऊपर देखिए, तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून। सुकून जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि किसी भी जज़म वाले हुर्फ पे, हर किसी जज़म वाले हुर्फ पे कलकला नहीं होता, वो पिछला था। अब ये भी जज़म वाला हुर्फ है, बाकी कलकला के अलावा कलकला वाला भी हुर्फ इसी तरह पढ़ा जाता है, पहले वाले हुर्फ से मिलाकर, है ना। और हर जज़म वाला हुर्फ पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। बस कलकला वाले हुर्फ में थोड़े से पढ़ने का तरीका है कि उसको इस तरह पढ़ते हैं कि उसकी दोहरी आवाज आती है ना। जी तो इसमें जब इसमें भी आएंगे कलकला वाले हुर्फ भी आएंगे और बिना कलकला के हुर्फ भी आएंगे, है ना। जिस हुर्फ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। सबको पता है इसके बारे में कि नहीं पता है? जी पता है। सबको पता है माशाल्लाह, कलाम पाक पढ़ा हुआ है कि सबको पता है कि जज़म वाले हुर्फ को हम पिछले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जी हाँ, ये भी पता है कि हम जज़म को सुकून भी कहते हैं और साकिना और भी कहते हैं। भी कहते हैं। साकिन, जज़म, सुकून और साकिन कहते हैं। अब एक चीज गौर से सुने आप, ये इसमें थोड़ी सी हटके है। बाकी चीजें आपको जज़म वाले हुर्फ आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज थोड़ी सी अलग है। हमजा साकिना, हमजा साकिना मतलब जिस हमजा अलीफ पर, जिस अलीफ पर कोई एराब लगी होती है तो उसे हम हमजा पढ़ते हैं, है ना। हमजा जी पढ़ते हैं, हमजा पे जज़म हो तो हमजा साकिना है ना। लेकिन जिस अलीफ पर कोई एराब लगी हो, एराब अगर जज़म की शक्ल में होगी तो वो हमजा साकिना होगा। अलीफ पे कोई एराब होती है तो हमजा हो जाता है वो, है ना। जी पता है ना सबको, हमजा पढ़ते हैं उसे हम। अलीफ के जी ऊपर कोई भी एराब लगी होती है तो हम हमजा पढ़ते हैं उसको, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अगर उस पे अलीफ के ऊपर एराब जज़म की शक्ल में हो, यानी जज़म लगा हो अलीफ के ऊपर, तो उसको हम हमजा साकिना कहते हैं और उसको हम झटके से पढ़ते हैं। जी झटके से पढ़ते हैं, समझे, समझ में आ रहा है आपको। जिस अलीफ पर एराब हमजा की शक्ल में होगी तो हम उसको झटके की शक्ल में पढ़ेंगे। ये आपके आएगा अभी, है ना। हाँ, झटके की शक्ल में पढ़ेंगे, बहुत सी जगह आता है ये, अभी बताऊंगी मैं आपको आगे, है ना। तो ये आपके समझ में आ रहा है। ये तो बहुत ही आसान तख्ती है कि ये हमजा सुकून और हमजा को जज़म को हाँ, सुकून और साकिन भी कहते हैं। समझ में आ गए आपके। इसको हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, है ना। हाँ, ये तीन नाम है जज़म के। जज़म जिस जिस हुरूफ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म को सुकून भी और साकिन भी कहते हैं। लेकिन जब हमजा साकिन, हमजा की ऊपर जब हमजा अलिफ की शक्ल में होता है और उसके ऊपर जज़म होता है तो वो हमजा साकिना कहलाता है। हमजा के ऊपर अगर जज़म होगा तो वो तो होगा हमजा, है ना, साकिना। लेकिन अलीफ के ऊपर जब जज़म होगा तो वो होगा हमजा साकिना और उसको हम झटके से पढ़ेंगे। अब आते हैं हम यहाँ मश्क पे। मश्क पे पढ़ लें अभी ये तज्जुरी। देखिए अब यहाँ पे कलकला हो रहा है कि नहीं, बताएं जल्दी जल्दी फटाफट। अपनी हो रही आएगा। जीम पे कलकला हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तज्जुरी। हाँ माशाल्लाह, आ गया समझ में, तज्जुरी। तज्जुरी, तक़वा, तक़वा। यहाँ पे भी हो रहा है, नहीं हो हाँ, रहा। काफी हो रहा है। हाफ पे हो रहा है। हाँ ये जीम, ये कॉफ के ऊपर इस तरह बताएं कि कॉफ के ऊपर जज़म लगा हाफ है पे हो रहा तो है तो हाँ। कलकला हो रहा है। युगनी,
हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ नहीं हो रहा। वाइन पे हो रहा है। अच्छा अच्छा, बताएं कौन कौन कह रहा है कि हो रहा है, जल्दी बताएं। नहीं हो रहा है, अफसाना साहब नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, हो रहा है तो किस तरह हो रहा है बता दीजिए। वाइन पे हो रहा है। वाइन है ही नहीं कलकला में, काफ ता बा जीम दाल है। जी माशाल्लाह, देखिए समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। जो जो आप नाम बताएं कौन है जिनके समझ में आ गया। अफसाना साहिबा। अफसाना साहिबा, माशाल्लाह आपके अच्छे से समझ में आ गई ये चीज कि देखिए यहाँ हर हुर्फ पे कलकला नहीं होगा, सिर्फ 5 हुर्फे उन्हें याद करने हैं आपको। कौफ तो ब जीम दाल, ता नहीं है तो है। कौफ तो ब जीम दाल 5 हुर्फे हैं। बाकी किसी भी जज़म वाले हुर्फ पे कलकला नहीं नहीं होगा, है होगा। ना। नुशीरत, यहाँ हो रहा है, नहीं। सॉरी आप देखिए। नहीं हो रहा आप पे। हाँ यहाँ इस नहीं पे हो रहा ध्यान है। दीजिए कि ये ता है। हाँ तो पे होता है, ता नहीं, ता पे नहीं होगा, है ना। तो पे होता है तो पे जी। होगा। रूफियत, रूफियत। यहाँ यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा, या कलीबू, लैसा, लैसा हुशीरत, हुशीरत, खुशीरत। यअलमु, यअलमु, सूतिहत, सूतिहत, युवस्विसु, युस्कौना, ये इतने हुर्फ हो गए। अब यहाँ या कलीबू से लेके युस्कौना तक कौन से वाले लफ्ज पे कलकला हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने हरफों में देखिए। हद पे हो रहा है। नहीं हो रहा। अपनी नहीं हो रही है इधर। कहीं नहीं हो रहा। हाँ माशाल्लाह, जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ में आ गया आपके कि इन कहीं हुर्फों में कहीं भी नहीं। कलकला वाले हुर्फ आ रहे हैं, लेकिन उस पे ये देखना है कि जज़म है या नहीं है। हाँ बस जब जज़म होगा जब भी कलकला वाला हर्फ होगा, अगर उस पे कोई और एराब लगी है तो वो कलकला नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। जी। हाँ अब आगे देखिए, वअलक़त, अफ़ला यअलमु, इज़ा बुअसिर, अल्हमहा फुजूरहा, वतक़वाहा। अच्छा इसमें हो रहा है क्या नहीं। जी अपनी में हो रहा है। काफ पे जी वहाँ पे माशाल्लाह, हो रहा है। नहीं बस एक ही जगह। हाँ बस काफ पे ही जज़म है, इसलिए जी। यहाँ पे कलकला हो रहा है। हो रहा है। अलम नशरह, अलम नशरह, अलम नशरह अलम नशरह लक सदरक, लक सदरक
लका स्वद, स्वाद के लिए तो स्वा का स्वालीन वाला थोड़ा स्वाद निकालना है ना, स्वद रक, लका स्वद रक। अच्छा यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? जी हो रहा है यहाँ दाल पे। माशाल्लाह। दाल पे हो रहा है। जी जी माशाल्लाह, आ गया समझ में, दाल पे जज़म है इसलिए यहाँ पे ये 5 हरफों में से है दाल, है ना, कलकला के 5 हरफों में से दाल है और उससे जज़म आ रहा है। हल अताका फलहुम अजरुन गैरु ममनून। अब देखिए हमजा साकिना बताती हूँ मैं, है ना, ये देखिए इक़रा, झटका कैसा होता है, इक़रा, यहाँ पे हमजा देखिए, ये अलीफ के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा ये वाला देखें आप, ये जो हुर्फ है यहाँ पे ये दिख रहा है आपको अलीफ, उस पे छोटा सा हमजा भी बना दिया है इन्होंने पहचान के लिए कि अगर अलीफ के ऊपर जज़म लगा हो तो ये हमजा साकिना होगा, है ना। इक़रा, झटका इस तरह आएगा र, हाँ जैसे झटका यूं आएगा कि र, इस तरह पढ़ेंगे, है ना। इक़रा, हाँ नहीं निकाले, र आ की ही र, हाँ हमजा है ना, तो इसलिए रा को हमजा से मिलाना है और उसमें झटका भी देना है। इक़रा, अब यहाँ पे देखें ता के बाद अलीफ के ऊपर जज़म है, वहां भी छोटा सा हमजा बनाए, हमजा साकिना की शक्ल पहचानने के लिए, आसानियों के लिए ये बनाया है आप लोगों के, जिनको भी नहीं मतलब सीखना होता है उनके लिए। तूना, ये क्या कर रहे हैं हम? इसमें तो इसमें जी? यूं तूना है जी, अच्छा उसमें यूं तूना, हाँ जी, मैं अपने है ना सिपारे में से, अपने नूरानी कायदे में से पढ़ा रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है वो, तो आप जो उसमें लिखा चले मैं उसमें से भी पढ़ा सकती हूँ। युतूना, अब ये ऊपर देखें कि है ना, या ये या के ऊपर पेश है, वाव के ऊपर हमजा बना है, उस पे देखिए जज़म लगा है ना, तो ये पहचानिए आप कि अलीफ के ऊपर अगर जज़म लगा है तब भी हमजा साकिना है, और हमजा के ऊपर जब जज़म लगा है तब भी हमजा साकिना है, और हमजा साकिना को हम क्या करेंगे, झटके से पढ़ो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, झटका देकर पढ़ेंगे, है ना, माशाल्लाह समझ में आ रहा है, और जब भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा, है ना। और यतीका, नहीं जीना, जीना यतीका लिखा है, आप पढ़िए जीना, जीना, यअमुरूना, अब ध्यान रखना, आप लोग पहले जब कलाम पाक पढ़ते थे तो इस बात का आपको पता था, आप इसी तरह पढ़ते थे इसको जी पढ़ते थे आप लोग इसी तरह इसको? जी हमजा तो झटके से ही पढ़ते थे। हाँ देखिए, जिसको नहीं भी पता होगा तो ये पता हो गया है ना, सबको नहीं पता होता है, किसी किसी को पता होता है, किसी को नहीं होता है, तो ये समझाने के लिए लिखा है नूरानी कायदे में सब चीजें, कि आपको नहीं पता है तो इससे सीख लें आप लोग। तो माशाल्लाह ये हमारा 12 कायदे हो गए हैं। अभी इसमें आपको कोई डाउट है? क्योंकि हमारी क्लास के बाद दूसरी क्लास है तो हमें जल्दी इसका वक्त मतलब करना है। नाहिदा साहबा, इनको वो चीज भी बता दी कि वो जो वक्फ होता है
اور وہاں پر اگر کوئی قلقلہ والا لیٹر آ رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس پہ جزم لگ جائے گا، کیونکہ سورہ ہاں لہب کی ہاں پریکٹس کے لیے میں دینے والی ہوں، تو اس کے لیے یہ والا قاعدہ انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ دیکھیے جب ہم آیت کرتے ہیں، جہاں بھی آیت آتی ہے اور اس ٹائم یہ حرف آتے ہیں، زبر زیر پیش کے ساتھ بھی آتے ہیں، لیکن اگر جب ہم آیت کرتے ہیں تو زیر زبر پیش ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ساکن آ جاتا ہے، ساکن یعنی جزم۔ اب اس چیز کو آپ جب لوگ جزم نوٹ کر لیں، یہ بہت ضروری ہوں چیز ہے، لوگ نوٹ کر لیں ایک لائن میں کہ ہوں آیت ہونے پر کیا ہو جاتا ہے۔ ہاں، آیت ایک ہونے بار پر اور یہ بول آگے دیجیے۔ قاعدہ آئے گا، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر قلقلہ والے حرف میں سے کوئی حرف آیت کرنے پر لاسٹ میں آتا ہے، آیت ہو رہی ہے وہ بالکل اس کے پاس قلقلہ والا حرف ہے، اس پہ اگر زیر زبر پیش لگا ہے، جب ہم آیت کرتے ہیں تو زیر زبر پیش ختم ہو جاتا ہے، دو زیر اور دو پیش بھی ختم ہو جاتے ہیں، دو زبر ہوتے ہیں تو وہ اس میں سے ایک بچتا ہے، لیکن اگر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہے اور دو زیر ہیں دو پیش ہیں تو آیت کرنے پر وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس حرف پر جزم آ جاتا ہے، تو ہم وہاں پر اگر قلقلہ کے حرف ہیں تو قلقلہ کریں گے، ہے نا؟ کیا لکھیں؟ اگر یہ لکھ لیں، اگر قلقلہ ہے تو قلقلہ کریں نہیں، گے، اگر آیت ہم کریں۔ آیت ہاں وقف کرنے پر اگر قلقلہ وقف کے حرف کرنے ہیں تو پر، ظاہر ہے دینے کہ پر۔ جزم ہاں ہاں وقف قلقلہ کے کرنے 5 پر حروف میں سے اگر کوئی حرف ہو تو ہاں قلقلہ ہاں سے، ہاں اچھا، بالکل، تو قلقلہ کے قلقلہ کریں 5 گے۔ حرفوں میں سے کوئی جب ہم آیت وقف کرتے ہیں، کرنے ہاں جب ہم آیت کرتے ہیں اس جگہ پر اگر ہمیں وقف کرتے ٹائم قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، اگر ہم نے وہاں پہ آیت کی تو قلقلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں جزم آ جاتا ہے، زیر زبر پیش ختم ہو جاتے ہیں اور جزم آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف ہوگا تو قلقلہ ہوگا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ ہوگا۔ ابھی یہ اور جی، بھی اس طرح کے اور بھی قاعدے آئیں گے آپ کو، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، اگر آپ لکھ اپی لیں گے تھوڑا تو آپ کو یاد رہے گا۔ اپی جی تھوڑا دھیرے بول دیجیے، ہم لکھ لیں گے۔ جی، دیکھیے ہم اگر آیت کرتے ہیں، وقف کرنا آیت کرنا ہوتا ہے جہاں ہم ٹھہرتے ہیں، اگر وہاں پہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ قلقلہ ہوگا، کیونکہ جب ہم آیت کرتے ہیں تو زیر زبر پیش ختم ہو جاتے ہیں اور اس حرف پر جزم آ جاتا ہے، اگر جزم والے حرف قلقلہ کے حرفوں میں سے ہیں تو وہاں قلقلہ ہوگا، آیت کرتے وقت لاسٹ والے حرف پر جزم آ جاتا ہے ساکن، اور اگر اس میں قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوتا ہے تو قلقلہ ہوگا۔ آگے سمجھ میں آپ کی یہ چیز؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکر کریں اللہ کے، اللہ کا کہ اللہ پاک نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں، اللہ اور ہماری سمجھ میں اور ہمارے نیک ارادوں میں برکتیں دے اللہ پاک، آمین آمین۔ اور ہم کو اور آپ کو اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا کرے۔ اور آپ آمین بھی ہم لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے علم میں بالکل برکت دو، اور سب آپ کو کے ضرور علم میں بھی ہاں برکت دو، کہ آپ ایسے ہی سکھاتی رہیں اور ہم لوگ سیکھتے رہیں۔ اللہ اور جوڑے رکھے ہم کو۔ ناہدہ بالکل، صاحبہ، لیکن بس ایک جی آپ یہ اسکرین جی جی شیئرنگ جی آپ آف کریے تو میں سورہ لہب لگا کر ان کو ایک بار بتا دیتے ہیں وہاں پر اپن۔ ہاں، ایک سیکنڈ میں یہ سبق کا کہہ دوں کہ پلیز اگر آپ جی کو اتنا مطلب اچھا میرے ساتھ پڑھنے میں لگتا ہے تو مجھے محسوس کرائیں، محسوس کرانے کے طریقے یہ ہیں کہ آپ سبق ڈالیں، مجھے اچھا محسوس ہوگا اور مجھے لگے گا کہ میں جن کو پڑھا رہی ہوں وہ دلچسپی لے رہے ہیں، شوق سے پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات جب کلاس ہوتی ہے تو اس میں اپنی آواز کے ذریعے مجھے محسوس کرائیں کہ آپ لوگ مجھ سے پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے، تو مجھے اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی انشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے، ٹھیک ہے؟ آمین۔ جی جی انشاءاللہ۔ جی میں نے لگا دی، وہ لگ گئی، میں ہوسٹ ہوں نا اس وجہ سے وہ الاؤ ہو گیا۔
जी, आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? जी जी नाज़िम साहिबा, आपकी बात मुकम्मल हो गई थी ना? जी बिल्कुल हो गई है, अब आप कर लीजिए। जी जी, तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। जी, एक सूरत लगी हुई है सूर्य लहब लहब, है ना? सूर्य लहब लगी है। आप अगर इसको गौर करेंगे तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? कलकला। ये प्रैक्टिस कलकला के लिए बहुत अच्छी सूरत है। तो इसमें जो आपको बताया गया है ना लास्ट वाली बात, अब आप इसमें आपको इसकी हर आयत के हर आयत के अंदर आपको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ कलकला हो रहा है और उसको ऐसे करके अंडरलाइन करना है, ठीक है? तो अभी फिलहाल जो आपको एक कायदा बताया गया वो तो आपको पता है, कौफ ता बा जीम दाल पर जज़म होगा तब वहां कलकला होगा, और इन 5 हुर्फों पर ही बस। ये सब तो आपको पता चल गया। बाउंस होगा, टक्कर खाएंगे मखरज, कैसे आवाज आएगी, टक्कर खाएंगे तो हमारे होंठ ऊपर से दबकर और फिर छूटेंगे, वो सब आपको पता चल गया। अब आपको करना ये है कि पहले तो इसमें कलकला के लेटर्स को ढूंढ के अंडरलाइन करें, और उसके बाद ये करना है कि आपको उसकी प्रैक्टिस भी करना है और सेंड करना है रिकॉर्डिंग में। इसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे अंडरलाइन करके और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपको एक जो इम्पोर्टेंट कायदा आज बताया गया कलकला के साथ, कलकला से रिलेटेड, वो ये था कि ये यहाँ पर आयत हो रही है, जी इसे कहते हैं कि वक्फ कर रहे हैं हम, आयत कर रहे हैं ना, ये गोला बना है, ठीक है? अब यहाँ पर जो लास्ट लेटर होगा वो आयत करने पर, मतलब हमने यहाँ पढ़ लिया, आयत कर दी, मतलब यहाँ पे हमने उसका जो है उसको जज़म से तब्दील कर दिया। यहाँ पे जबर लगा है ना, ये जबर लगा हुआ है, जी जी इसे हमने क्या कर दिया? हटा दिया। जज़म से तब्दील कर दिया। क्यों करा? क्योंकि हमने यहाँ पर आयत करी, मतलब जज़म से तब्दील करने का मतलब ही है कि हमने उसे आयत कर दी, है ना? अगर हमें ये पूरी आयत ऐसे पढ़ते चले जाना है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये कलकला हुआ, और ये हमने वक्फ करा। अगर हमें वक्फ नहीं करना है ना, हम लाइन से पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व लहाबियों व तब। अब वो क्या है, आदतन ये है कि कलकला होता ही है वहां, लेकिन मैं यूं बताना चाह रही हूँ कि अगर कलकला, अगर यहाँ पर आयत नहीं कर रहे आप लोग, आप व तब्बा माँ ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब जल्दी पढ़ रहे हैं उसको मिलाकर, तो यहाँ आयत नहीं होगी, तो यहाँ पे कलकला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जबर की अदायगी होगी। समझ में आई बात? समझ में आई? जो एक नाहिदा साहिबा ने अभी इम्पोर्टेंट कायदा बताया, तो वो यूं बताया कि वक्फ करने की हालत में, यहाँ पे अगर आपने वक्फ करा, रुके, हल्का सा आपने यहाँ पे जज़म लगाया, तब जज़म में तब्दील हो गया। लेकिन अगर नहीं रुके तो ये कंटिन्यू अगर आपने पढ़ा तो फिर आपको बाज़बर बा ही पढ़ना है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप सब लोग यहाँ पर हर आयत पर अपन आयत कर रहे हैं, ऐसा अपन एक अजम्पशन लेंगे, रूल लेंगे। तो जब आयत करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कलकला किन किन हुरूफ पर हो रहा है, ठीक है? जी किसके बात समझ में नहीं आई मैं दोबारा बताऊंगी। मतलब अगर आयत करने पर उसके पास, आयत के पास वाले हर्फ के आयत के पास वाले जो हर्फ होगा उसमें से हरूफ कलकला के 5 हर्फ में से कोई हर्फ होगा उसमें जज़म होगा, तो वहाँ क्या करेंगे? कलकला कलकला करेंगे। करेंगे। हाँ देखिए, एक बात ऐसा ये है? है, आपने सही बोला, आपने सही बोला, लेकिन आपकी बात को मैं यूं आसान से समझाती हूँ कि कलकला के जो भी हुरूफ है ना, कौफ ता बा जीम दाल, कौफ से लेकर, है ना, पूरे यहाँ नहीं लिख रही मैं, तो कलकला के जो हुरूफ जी हैं जिनमें जज़म लगा है वहां तो कलकला हो गई, क्यू फॉर कलकला हो गई। लेकिन जब आयत आएगी, आयत करेंगे और लास्ट का हुरूफ अगर कलकला का होगा, आयत करने पर अच्छा लास्ट का हुरूफ कलकला वाला होगा, लेकिन उस पे जज़म नहीं लगा होगा, तब भी जज़म लग जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने वहां आयत करी। तो आयत एक कर दी रूल होगा। यहाँ पर, एक रूल एक्टिवेट हो गया कि जब हम आयत करेंगे तो लास्ट का हुरूफ जो है उस पे जो भी एराब, जो भी हरकत लगी है वो तब्दील हो जाती है जज़म में। ये एक रूल है कुरान पाक का, ठीक है? ये एक रूल है। तो जब क्योंकि हमने आयत करी और लास्ट का हुरूफ जो है वो जज़म में तब्दील हो गया, तो अब हमें ये देखना है कि क्या जज़म में तब्दील हुआ वाला हुरूफ
قلقلہ کا ہے، اگر ہے تو ہم وہاں قلقلہ کریں گے، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. ہاں یہی پوچھ رہی تھی. جی یہی آپ کہہ رہی تھی ہے نا. تو آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی کیوں میں نے کہا کہ اس رول کو سمجھایا جائے؟ کیونکہ آپ جب یہ نوٹس کریں گے، اب میں ساری بات بتا دوں گی تو پھر آپ اپنا دماغ نہیں چلائیں گے، لیکن آپ رکیے، اسے رب کر دیں. اوکے ٹھیک ہے. اب آپ یہاں غور کریں گے کہ فرسٹ آیت میں با آ رہا ہے. با قلقلہ کا حروف ہے؟ سب ایک ساتھ جواب دیں، ایک ساتھ. جی با ہے، لیکن قلقلہ کا رول ہے کہ با کے اوپر جزم ہونا چاہیے. تو کیا با پہ جزم ہے؟ نہیں، صرف ہاں یا نا میں جواب دیں. با پر جزم ہے تو یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے اس رول کے حساب سے؟ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا. لیکن ہم آیت کریں گے تو رول ایکٹیویٹ ہو جائے گا. کون سا؟ کہ لاسٹ حروف پر لگ جائے گا جزم. تو نہیں دکھنے والا جزم یہاں آ چکا ہے. تو کیا اب یہاں پر قلقلہ ہوگا؟ اگر ہم یہاں رکتے ہیں آیت کرتے ہیں تو ہوگا؟ ہوگا. سب کی آوازیں نہیں آتی. ہوگا؟ ویری گڈ. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ سب لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اسکرین شاٹ لیں. جی لے لیا. اب اس میں آپ کو اس طرح سے انڈر لائن کر کے بھیجنا ہے کہ قلقلہ کہاں کہاں ہو رہا ہے، اور اس کو ایک ریکارڈنگ میں ایک بار پڑھ کر بھیجنا ہے صحیح قلقلہ ادا کرتے ہوئے. اور کیا یاد رکھنا ہے قلقلہ میں؟ باؤنسنگ بال. ٹھیک ہے، بال جیسے باؤنس کرتی ہے نا، یہ نیچے جا کر واپس اوپر کی طرف آتی ہے. اس چیز کو یاد رکھنا ہے نا. آئی بات سمجھ میں؟ جی آ گئی. ناہیدہ صاحبہ ایک بار اس کو پڑھوا دیں، آپ ریسیٹیشن کروا دیں اس کا. جی وقت دیکھیں، دوسری کلاس جی بھی جی شروع ہونے بس والی ہے. جی بس ایک بار پڑھوا دیں جب تک میں میسج چیک کر جی لیتی ہوں. جی چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑی سی یہ تعوذ تسمیہ کی بھی پریکٹس کریں آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جن کے مائک گڑبڑ کر رہے ہیں وہ اپنا مائک بند کر لیں تاکہ پڑھانے میں پریشانی نہ ہو. جن کا بھی مائک گڑبڑ کر رہے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن تبت یدا ابی لہب وتب. 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 لہا نہیں کہنا، لہب وتب. وتب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما أغنى ماله وما كسب. ما اغنا ما أغنى اغنا
أغنى أنه ماله أنه ماله ماله وما كسب وما كسب سيصلى نارا سيصلى देखिए पहले सा है और फिर स्वाद है, तो गौर से सुने मुझे। सयसु सयसुला नारं سيصلى نارا نارا ذات لهب यहाँ पे ये है कि अगर आप आयत करना चाह रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं लहब कह के, क्योंकि नीचे दो जेर हैं, है ना, तो आप आयत कर यहाँ देंगे पर तो है क्या ना, होगा। इस पर भी हो रहा है जी। हाँ, नहीं वो आप लगा कर भेजे, सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि अगर आप रुकेंगे तो लहब कह के रुक जाएंगे, और अगर आपको नहीं रुकना है तो ये बा वाव से मिल जाएगा, क्योंकि वाव पे तशदीद लगी है ना। इसके कायदे भी आएंगे आगे, तो वो बताए जाएंगे आपको, है ना। सयस्ला नारं ذات لهب وامرأته وامرأته لهب وامرأته لهب وامرأته حمالة الحطب الحطب حمالة الحطب الحطب في جيدها في جيدها حبل من مسد مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم देखिए जितना अभी आपको समझा दिया है, अब ये जो आप डॉट लगाकर भेजेंगी कलकला वाले हुर्फ पर, तो उससे पता चल जाएगा कि किसके कितना समझ में आया। तो फिर इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है।